अस्सलाम वालेकुम गाइस, किवें हो सारे ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक तुहाडी जिंदगी नूं खुशियां ते आसानी नाल भर देवे ते सदका पाक मुहम्मद वाले मुहम्मद तुहाडी जिंदगी च हर आने वाली दुख तकलीफ परेशानी नूं अल्लाह पाक आसानियां दे विच बदल देवे। ते व्यूअर्स, अज मैं मौजूद हाँ अपने पिंड दे विच चक्कियांवाला दे विच। जिद्दां कि मैं तुहानूं पहले दस्सिआ सी, साडे पिंड दे विच एक बुजुर्ग ने जी, उन्हां दा हर साल सालाना उरस हुंदा है ते उत्थे जी दरबार ते मेला लगाया जांदा है। मेला लगदा है हर साल। प्यार करने वाले लोग, अकीदत रखण वाले जिहड़े लोग ने बाबा जी दे नाल, बाबा जी तुफैल अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह साडे पिंड विच बुजुर्ग होए ने। उन्हां दा हर साल जी मेला लगदा है जी। हर साल की तरह जोशो जज्बे दे नाल लोग जांदे ने, प्यार करने वाले अकीदत करन वाले जिहड़े हैगे ने जांदे ने। ते उन्हां दी जी अज है सी चादरपोशी, जिद्दां कि मैं तुहानूं अपने रीसेंट व्लॉग दे विच तुहानूं दस्सिआ है सी कि उन्हां दी चादरपोशी है जी 1 सितंबर नूं, ठीक है जी। ते अज मैं तुहानूं सारा व्यूज़ व्लॉग उन्हां ते एक व्लॉग रखिआ है कि एक कल्चरल व्लॉग रखिआ है कि किद्दां पिंड दे विचों चादर जांदी है, ठीक है। वो सारा मैं तुहानूं दिखाउण वाला अज। ते उस तो बाद ढोल वाला बाहर आ गया है ते वो जी चादर रेडी है ते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं तुहानूं दरबार तक, उस तो बाद लंगर तक पूरा तुहानूं मेला जिहड़ा है ना जी, मेले की जी वीडियो है वो तुहानूं मैं अपने चैनल नुमान शाहिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होएगी। उस तो बाद मेरा जी एक पेज है नुमान शाहिद कुरैशी के नाम तो, वो तुसीं जाके फॉलो कर देना। अगर तुहानूं यूट्यूब पर जाना मुश्किल लगता है तो मेरे फेसबुक पेज है नुमान शाहिद कुरैशी, उहदे ते जाओ तो उहदे मैनू फॉलो करो तो तुहानूं हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहेगी। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अपने पिंड को प्रमोट करना है तो अपने पिंड की तरक्की खुशहाली वास्ते मैं इंशाल्लाह काम करता रहांगा तो अपने पिंड का इंशाल्लाह नाम उच्चा लैके जावांगा। तो तुहाडे सब की मैनू सपोर्ट चाहिए, तुहाडे सब का मैनू प्यार चाहिए तो तुसीं मेरे नाल नाल रहना। तो चलो जी, वो कहते हैं कि रौनक हो जू घट वे तो चल मेले नूं चलीए। तो मैं तो रेडी हाँ, तुसीं भी रेडी हो के मेला 3-4 दिन लगा होया तो उत्थे आओ मेले ते एक कल्चरल माहौल है तो उन्होंने इंजॉय करो, उन्होंने फील करो। हर साल इतों माइयां बीबियां भैणां जी चादर दे नाल जांदियां ने, ठीक है। तो वो सारे जिहड़े मनाजर ने अज मैं तुहानूं अपनी वीडियो दे विच दिखावांगा। तो बड़ा ही एक कल्चरल सीन है, बड़ा ही एक सोहना माहौल है, ठीक है। हर साल जोशो जज्बे दे नाल हर साल की तरह अज भी उस तरह चादर जा रही है, ठीक है। वो सारे मैं तुहानूं जिहड़े व्यूज़ ने वो अपनी वीडियो दे विच दिखावांगा। तो तुसीं प्लीज़ लाजमी तुहानूं रिक्वेस्ट है कि तुसीं वीडियो नूं जरूर शेयर कर देना। तुसीं भी अपने पिंड नाल वाकई यकीनन मुहब्बत करदे हो, ठीक है। सिर्फ मेरा मकसद है कि अपने पिंड को प्रमोट करना तो अपने पिंड के जिहड़े नाम चक्कियांवाला है उन्होंने उत्ते लैके जाना, ठीक है जी। मैं भी काम कर रहा, तुसीं भी चक्कियांवाले वास्ते कुछ ना कुछ करो, ठीक है जी। दुआवां याद रखना। तो आओ चलते हैं जी नैक्सट जिहड़े है ने जी मनाजर, वो भी तुहानूं मैं दिखावां। तो बड़ा ही सोहना माहौल है, ठीक है। तो इंजॉय करो, तुसीं भी इंजॉय करो, मैं भी करदा। तो चलो चलते हैं जी अगे। हुण मैं पहुंच चुके हाँ जी बाबा जी के दरबार ते। मियाँ मौलवी मुहम्मद तुफैल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार ते सब तो पहले बुलंदी दरजात वास्ते सब मिल के दुआ फरमा दियो। तो बाबा जी के दरबार ते माशाअल्लाह अज रौनकां लगियां ने। बच्चा वड्डा बुजुर्ग
ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਆਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਤਮੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸੁਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਿਰਾਗਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੰਦ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਲੀਏ ਕਾਮਿਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦਰਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਸਬੀਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين। ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਦਕਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਸਦਕਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ گاؤں ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ रखी, हमेशा अमन सलामती प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम रखी। अल्लाह पाक सदका पंजतन पाक दा, सदका पाक मुहम्मद वाले मुहम्मद दा इस पिंड दे बच्चियां ते वड्डियां ते बुजुर्गां ते माइयां भैणां बीबियां ते अल्लाह पाक अपनी खास रहमत रखे ते इस पिंड दी अमन सलामती इतफाक प्यार मोहब्बत भाईचारा ऐदां ही सलामत रहे। जेड़े भी तस्बीह कलिमात जिक्र अज़कार किया जाता है वो बाबा जी दी साले सवाब वास्ते पेश किया जाता है। अल्लाह पाक सदका पंजतन पाक दा, सदका पाक मुहम्मद वाले मुहम्मद दा, सदका इस पिंड दे नेक लोगां दा साडे पिंड ਚੱਕੀਆਂ वाला ते अपनी खास रहमत रखे ते अल्लाह पाक इन्हों हमेशा ही कायम दायम रखे ते सलामत रखे। अल्लाह पाक सबनों आसानियां पैदा करन दी तौफीक अता फरमावे। बाबा जी दे दरबार ते जेड़े भी लोग आए, माइयां भैणां बीबियां बच्चे बुजुर्ग जेड़े भी अपने कोई आस मन मुराद लेके आया है, अल्लाह पाक सब दियां आसा मुरादां इन्हां नेक लोगां दे सदके अल्लाह पाक पूरियां फरमाए ते नेक हाजात पूरियां फरमाए।
ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਾਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਲੂ ਏ ਛਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਛੁੱਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਆਣਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਹੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਬੜਾ ਲੈਂਦੇ ਐ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਂਦੇ ਐ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਲੇ ਪੈਂਦੇ ਐ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਫੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਲਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਂਦੀ ਐ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਐ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ, ਉਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਤਰਫ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਛਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੁਐਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਸੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ठीक है, शुक्र। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ। हाँ जी, नाना जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਤ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕਿਨਵਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਨਵਾ ਲੰਗਰ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ 64ਵਾਂ ਉਰਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ, 64ਵਾਂ ਲੰਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ ਇਬਾਦ ਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਵਾ ਉਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨਵਾ ਲੰਗਰ?
ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 27ਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 27ਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 27ਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਜ਼ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਆ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦਬ ਬਾਮਰਾਤ, ਬੇਅਦਬ ਬੇਮਰਾਤ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਐਦਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਅਦਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ, ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਰਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਰਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਸੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਉਦਾਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ 2 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 2 ਤੇ ਆਏ ਤੋਂ 3 ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਰਦਿਆਂ 10 ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 10 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੱਸੀ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੁਪਈਏ 10 ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ 150 ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਖਾਵਤ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੋਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਰਸ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਆਈ ਮੰਗਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਰਿਆਦ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ? 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਰਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਆ ਵੇਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਦਕਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਯਾਰ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਕੇ। ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੁਫੈਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਵੱਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਅਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਰ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵਲੀਏ ਕਾਮਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਤਬਾ ਹਜਤੁਲ ਵਿਦਾ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸੀ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ कि मैं अपने पीछे ना दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक अहले बैत। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਲੀ ਕਾਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਯਾਤ ਹੈ ਸੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜੱਲੀਆਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ, ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਲੀਏ ਕਾਮਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਓਏ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਲਾ? अच्छा VIP मेला, VIP ਹੈ ਸੀ ਮੇਲਾ? फुल VIP, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? फुल मजा, सारे ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ जिंदाबाद, ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ जिंदाबाद। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਜੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ जिंदाबाद।